ಬಹುಶಃ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಸವಣ್ಣ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗ್ತಾರೆ. On January 18th, 2026, here at Anubhav Mandap, Kalburgi, we unveil the sounds of Basava, not as possession, but as offering to the world. Here, you can see all these languages. They are not just limited to this. You can go across any language of your preference or whatever you're using on your system or your handphone. Whatever is your original language, you have taken care that the vachanas are not distorted, because I understand the gravity of it. So, coming to this, readers can switch languages freely, while the original Kannada text, as provided by the Basu Samiti Bangalore, remains at the heart of every vachana. Each vachana is sung in Kannada with the original sound and the rendering meaning presented together. Meaning may travel, but sound carries the living essence, the heartbeat of Basavanna himself. So, and one more aspect I would like to express. Search, reach, and the power of poetry. Through the sounds of Basava, seekers are offered a deeply personal way to engage with wisdom. Kori Sahib, give me some emotional point here for me to put it across. Something, give me one word. Anything that comes to your mind. Anything. Exaggeration. E-X-A-G-G-E E-R-A-T-I-O-N. Exaggeration. English pure hai. So you will come across these vachanas which are related to exaggeration. Anybody else? You can put any conventional, this one, ego, you can put one word, ego, E-G-O. E-G-O, right? Right. You know, E-G-O. Okay. Right. Enter. So now, the entire lot is here. Just open this, the palkin of ego, this one. So you can connect yourself to whatever questions you have in mind and it will be explained. What Basavanna says, not what I say, what Basavanna has said. Now this is, now one second. Horisukonde. So I think this is related to this one. Then a dog in Palanquin, will it ever learn to hunt? Carried by a borrowed pride, it only barks in delusion. How can such one be called a bhakta? O Kudal Sangama, make me free from this false dignity. So, ego, I just put it across. Sir? Illa, that sound is not connected. It is not connected on this system. She is here. So, one may search the vachanas not only by words but also by emotions or states of being and arrive at a vachana that speaks directly to an inner question or unease. In this way, the app becomes intimate, not merely instructional, helping one look inward to understand the root of a concern rather than seeking only external answers. Alongside, I bow in gratitude to Basavanna himself for the vision to hear, the courage to serve, and the humility to understand. It is his grace, not mine, sir. I have tried with sincerity to bring forth what Basavanna would have wished to convey, then and now, to every heart that still listens. The vachanas began as sound, and they return as sound, born of breath. They live again through breath. Through sounds of Basava, the timeless voice speaks once more, reminding us that the divine is not distant, but alive in every syllable, every silence, and every sincere act. May this living legacy be not an end, but an beginning, a new dawn of awakened living.
Kudala Sangamadeva, you are the measure and the one who measures. You are the song and the silence in between. May your light continue to resound through every heart that listens. Thank you for your time, attention, and presence. ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕಲಬುರಗಿ, ಧಾರವಾಡಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಅರಿವಿನ ಮನೆಯ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವ ಶರಣಬಂಧುಗಳಿಗೂ, ಪೂಜ್ಯರಿಗೂ, ಹಿರಿಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಖೂಬ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅರಿವಿನ ಮನೆ 884ನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವಚನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿ ವಚನ ಸಂಗೀತ ವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026 ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ ದಂಡೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿ ವಚನ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಲಬುರಗಿಯವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಸವ ಇನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲಾಸವತಿ ಖೂಬಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಲಬುರಗಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಕಲಬುರಗಿಯವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಖೂಬಾ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಕಲಬುರಗಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಶ್ರೀ ದಂಡೆಯವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಜತಿಯವರು ಸಹ ಆಗಮಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿ ವಚನ ಸಂಗೀತ ವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026 ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಂಡಿತ್ ಫಕೀರೇಶ್ ಕಣವಿ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಬಾಬುರಾವ್ ಯಡ್ರಾಮಿಯವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಬಸವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಬಸವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. हर बसवाय नमः, प्रभु बसवाय नमः, गुरु बसवाय नमः, लिंग बसवाय नमः, जंगम बसवाय नमः, भस्म बसवाय नमः, रुद्राक्षि बसवाय नमः, मंत्र बसवाय नमः, पादोदक बसवाय नमः, प्रसाद बसवाय नमः, चिन्हि बसवाय नमः, चिन्नाद बसवाय नमः, चित्बिन्दु बसवाय नमः, चित्कल बसवाय नमः,
चिदङ्ग बसवाय नमः निष्प्रपञ्च बसवाय नमः निरञ्जन बसवाय नमः निर्गुण बसवाय नमः नित्यतृप्त बसवाय नमः अकार बसवाय नमः उकार बसवाय नमः मकार बसवाय नमः नकार बसवाय नमः मकार बसवाय नमः शिकार बसवाय नमः वकार बसवाय नमः यकार बसवाय नमः ओंकार बसवाय नमः ह्रींकार बसवाय नमः संगमेश्वर बसवाय नमः प्रत्यक्ष कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन बसवाय नमो नमः। ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಎಸ್ ವಾಲಿಯವರಿಗೆ ಅನಂತ ಶರಣಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಮೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ 16ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಖ್ಯಾತ ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆಯವರು. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು 1 ನಿಮಿಷ ಮೌನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅಗಲಿದ ಹಿರಿಯರ ಗೌರವಾರ್ಥ ನುಡಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನುಡಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಜತ್ತಿಯವರು. ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೋಕನಾಯಕರೇ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆಯವರು ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಬಯಲಾದ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆಯವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಂದು ನಮಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಲೋಕದಂತೆ ಬಾರರು, ಲೋಕದಂತೆ ಇರರು, ಲೋಕದಂತೆ ಹೋಗರು ನೋಡಯ್ಯ. 102 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪುಣ್ಯದಂತೆ ಬಪ್ಪರು, ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಇಪ್ಪರು, ಮುಕ್ತಿಯಂತೆ ಹೋಹರು ನೋಡಯ್ಯ. ಉರುಲಿಂಗ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು ಉಪಮಾತೀತರಾಗಿ ಉಪಮಿಸಬಾರದು. ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಪಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳ್ಳ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿ ಡಿ ಜೊತ್ತಿಯವರು, ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆಯವರು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಅಲಂಕರಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮುದ್ನಾಳ್ರವರು 3 ಜನ ಸೇರಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಎಂದೂ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿ, ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ
ನಾವೆಲ್ಲ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಈಗಿನ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭೆ ಚಿಂತನೆ ಅದಲ್ಲ. ಅಂದು ಯಾವುದೂ ಚಿಂತನೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು, ನಾನು ಮತ್ತು ಶಾಮ್ನೂರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವರು ಸುಮಾರು ಜನ ನಾವು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಮಿಷನರ್ ಹತ್ರ ಅವರ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅಂದಿನ ಆ ಚರ್ಚೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಕಮಿಷನರ್ ಕೂಡ ಹೆದರುವಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಹಠವಾದಿತನ, ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಠುರತೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರ ಹಠ ಛಲ ಒಂದೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದರದ್ದು ಮೊಟಕಾಯಿತು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅಂದೇ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದೇ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತಿತ್ತದು. ಅವರ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂಥವರ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಥವರನ್ನು ಇವತ್ತು ನೆನೆಸೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ಖೂಬಾ ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಸುಮಾರು ದಿನಗಳು, ಅದು ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಅಂಗದಿಂದ ಲಿಂಗದೆಡೆಗೆ ಅಂತ ಬಾಪು ಪದ್ಮನಾಭರೊಡನೆ 30 ವಚನಗಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಬಾಪು ಪದ್ಮನಾಭರದ್ದು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ಖೂಬಾ ಅವರು ಮತ್ತು ಬಾಪು ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರು ಒಳಗೂಡಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಂಗದಿಂದ ಲಿಂಗದೆಡೆಗೆ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತನವನ್ನು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸ್ತಾ ನಾವು MM ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶರಣರ 2500 ವಚನಗಳನ್ನು ಬಹುಭಾಷಾ ವಚನ ಅನುವಾದದ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2008ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು 40 ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ನಾನು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೃತ್ರಿಮ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲವರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಠಿಣ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ವಚನಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ನಾವು ವಚನಗಳನ್ನು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಭಾಳ ಜನ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಲೌಕಿಕ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲೌಕಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಕಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು. ಅದೇನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪೊಯಿಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಕಾವ್ಯಮಯವಾಗಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಚನಗಳ ಕಾವ್ಯಮಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆನುಭಾವಿಕ ಅನೇಕರು ನಾವು ಅನುಭವದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆನುಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗೋಜಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಅನುಭವ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಆನುಭಾವಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ನಾವೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಂತೇವೆ, ಆದರೆ ಶರಣರ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಅಂತಾರೆ. ನಾವೀಗ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವ ಒಂದೆಡೆ, ಅನುಭವ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅನುಭವವಾಗ್ತದೆ, ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಅನುಭವವಾಗ್ತದೆ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಏನಿದೆ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ
ಇಷ್ಟು 850 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನಿದು ಕೂಡಲ, ಏನಿದು ಸಂಗಮ, ಏನಿದು ದೇವ, ಇದರ ಆಳವಾಗಿ ಅಂತರಂಗವಾಗಿಯೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೂ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಎರಡೂ ಕೂಡಲು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಎರಡೂ ಕೂಡಲು ಆಗುವ ಸಂಗಮವೇ ದೇವ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅರಿತು ನೀವು ಆರೆಂದು ತಿಳಿದರೆ ನೀವೇ ದೇವ ನೋಡ ಅಂತ ತತ್ವವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಕೇವಲ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ದೇವರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅಂತರ್ಮುಖಗೊಂಡು ಮನದೊಳಗೆ ಮನದ ನಮ್ಮ ಬಾಪು ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಅವರೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಚನಗಳ ಆನುಭಾವಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಸುಮಾರು 182, ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಭಾಷೆಗಳು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರ ಅರಿವು ನನಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರೀ ನಾನು ಕೇವಲ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಮಸ್ತ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಶರಣತ್ವವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅವರು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮವರು ಸಣ್ಣವರು, ಕಲಬುರಗಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಶರಣನಾಗಿ ಇದೊಂದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿರೋದು ಆನಂದದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಇವತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣವನಾದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಚಿಂತನವನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 5-6 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿರೋದು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಓದಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ, ಜಪಾನ್ ಭಾಷೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಪಾನ್ ಭಾಷೆ ಇದೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾನು ಉಜ್ಬೆಕ್ ಭಾಷೆ ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ವಿದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಆಗ ಇವರ ನೆನಪು ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಯಿತು. ಅವರೆಲ್ಲ ವಿದೇಶಿಯರು ಬಂದವರು, ಅನುವಾದ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಉಜ್ಬೆಕ್ ಭಾಷೆಗೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು, ನೀವೇನು ಉಜ್ಬೆಕ್ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಕನ್ನಡದ ರುಚಿ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆದಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನ ಇವರ ಚಿಂತನಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಕೂಡಿ ಬಂತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ವಚನ, ಎತ್ತತ್ತ ನೋಡಿದಳತ್ತತ್ತ ನೀನೇ ದೇವ. ನೋಡಿ, ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಚನವನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಡ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಶರಣರ ಪರಿಭಾಷೆಯ ಆ ಭಾವನೆ, ಎತ್ತತ್ತ ನೋಡಿದಳತ್ತತ್ತ ನೀನೇ ದೇವ, ಸಕಲ ವಿಸ್ತಾರದ ರೂಹು ನೀನೇ ದೇವ, ವಿಶ್ವತೋ ಚಕ್ಷು ನೀನೇ ದೇವ, ವಿಶ್ವತೋ ಬಾಹು ನೀನೇ ದೇವ, ವಿಶ್ವತೋ ಪಾದ ನೀನೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಆ ಉಜ್ಬೆಕ್ಕಿ ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬರಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಈ ಭಾವದಿಂದ ಉಜ್ಬೆಕಿಸ್ತಾನದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ವಚನ ಅರ್ಥ ಆದಂಗಾಯಿತು ಅಂದರು. ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷತೆ ಶರಣರ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಭಾವವನ್ನೋದು ಯಾವ ಭಾಷೆಗೂ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿಂಗ ನುಡಿ ಅಂತೀವಿ. ಲಿಂಗ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೀಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 180 ಭಾಷೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 250 ಭಾಷೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಇರಬಹುದು, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳೀತಾ 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 ಇದು ಭಾಳ ವಿಕಾಸವಾಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆಯವರ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ, ಜತ್ತಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆ ಭಾವ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮುದ್ನಾಳ್ರವರು ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಥರ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದರು
60 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಳಂಕವನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಮಿತಿ ಮೇಲೆ ತರಲಾರದೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಳಿಬೇಕಾದರೆ ಅವರೂ ಕಾರಣ, ಇವರೂ ಕಾರಣ, ಮುದ್ನಾಳವರು ಕಾರಣ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಜತ್ತಿಯವರಿಗೆ ಅನಂತ ಶರಣಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಂದು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಖೂಬಾ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅರಿವಿನ ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಖೂಬಾ ಮನೆತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣರಾದವರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಗುರಪ್ಪ ಖೂಬಾ ಅವರು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಸ್ಗಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗರಾದ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಂತೆ ಶರಣರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಗುರಪ್ಪ ಅವರು ಅನೇಕ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ದಾಸೋಹ ಮಾಡಿದ ಕುರುಹುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯರ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಜೋಳ, ಬೇಳೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಂಥವುಗಳ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಂದಿಗೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಗ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪನವರು ತಂದೆ ಹಾಕಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದು ಮನೆತನದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಇವರ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಸೋಮನಾಥಪ್ಪ ಖೂಬಾ. ಮಗ ಹೆಚ್ಚು ಓದಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲದಿಂದ ಸೋಮನಾಥಪ್ಪ ಖೂಬಾ ಅವರನ್ನು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲು ಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಸೋಮನಾಥಪ್ಪ ಅವರು PUC ಓದುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ತಂದೆ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಓದನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಸೋಮನಾಥಪ್ಪ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆತನದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಸೋಮನಾಥಪ್ಪ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ BD ಜತ್ತಿ ಅವರ ಮಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಲಾಸವತಿ ಖೂಬಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ, ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಖೂಬಾ 3 ಮಕ್ಕಳು. ತಂದೆಯ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದ ಶರಣು, ರಿಷಿ ಅವರೂ ಕೂಡ ಮನೆತನದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವಿಸ್ತಾರವಾದದ್ದೇ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಸೋಮನಾಥಪ್ಪ ಖೂಬಾ ಅವರ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದಲೇ. ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವುದು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲಾಸವತಿ ಖೂಬಾ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ. ಡಾಕ್ಟರ್ BD ಜತ್ತಿ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಶರಣ ಮಾರ್ಗ ಖೂಬಾ ಅವರ ಮನೆತನದ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮನೆತನದವರ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಆಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಜತ್ತಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ 432 ವಚನಗಳ ನೂತನ ಜಾಲತಾಣ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಸವ ಇನ್. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಖೂಬಾ ಅವರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ನಾನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲ್ರಿ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿತೈತೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮ್ಯಾಗ ಏನದಲ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮ್ಯಾಗ ಕನ್ನಡದಾಗ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಲ್ ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಏಜ್ a clear and timeless voice arises to remind humanity what it truly means to be awake. In 12th century, the voice of Jagat-Jyoti Basavanna, the universal light, who showed us that spirituality is not an escape from life, but illumination within life itself. Basavanna did not offer ritual or theory. I would like to remind this. Basavanna did not offer ritual or theory. He offered a lived path, the Shatasthala, the sixfold flowering of awareness, a journey from inquiry to union, from the individual to the infinite. Let us walk this path together and rediscover how inner awakening
naturally blossoms into social harmony. So, the foundational inquiry everybody has, who am I? Every true transformation begins with a question, not one that gathers information, but one that dissolves the illusion. Basavanna begins with the deepest question of all, who am I? One may master many things, but who can master the truth, who am I? None without the compassion of Kodal Sangamadeva. We master skills, roles, identities, yet often remain strangers to ourselves. Basavanna turns our gaze inward, from world that is seen to the one who sees. When we truly ask, who am I? The noise of labels fade and quiet clarity arises. We are not a name, role, fear or pride. We are awareness itself. In daily life, this inquiry becomes humility, pausing before reacting, listening before speaking, recognizing ourselves in others. This is the seed of the Dharma, the beginning of the living pilgrimage. The cosmic vision, the world as a divine joy. When awareness awakens within, it begins to shine everywhere. Basavanna says, the universe is woven from the joy of God, like a silkworm spinning its cocoon with no loom, no weaver. Here, the seeker realizes creation and creator are not separate. The divine is not distant. It breathes through all life. Stars and rivers, trees and people, all are threads of one cosmic tapestry. With this vision, every act becomes sacred. A word, a smile, a day's work. Reverence replaces indifference. The world itself becomes the temple. From self-inquiry to the social awakening. Awareness now overflows. I am divine matures into all are divine. Meditation becomes service, silence becomes responsibility. This is the bridge where spirituality enters the society. Here begins Basavanna's moral revolution, where heaven and hell are not distant realms, but lived realities of this very moment. Heaven and hell now. Devaloka and Mrityaloka are not separate. Truth is heaven, falsehood is mortal world. Righteous conduct is heaven, unrighteous conduct is hell. Basavanna dissolves the fear-based morality. He brings ethics into daily life, into speech, work and relationship. Heaven and hell are not after death. They are states of consciousness we create now. Truth brings peace, falsehood breeds turmoil, right conduct liberates, wrong conduct binds. Heaven is harmony with awareness, hell is betrayal of it. Today, this means integrity in work, fairness in leadership, and compassion in community. Thus, spirituality becomes ethics, and ethics becomes life itself. So the practical path, what Basavanna has guided us on. Anga, Linga, Jangama and the 4 directives. My Mamaji Arvind Jati explains this very well. I will try my best to express whatever I can. Anga, Linga, Jangama and the 4 directives. Awareness must be lived, not merely understood. Basavanna offers a timeless framework, Anga Linga Jangama, the human and the divine, and the living connection between them. Anga,
the embodied being, Linga, the divine consciousness, Jangama, the awareness in motion. From this arise 4 directives: Arivu, awareness, Achara, right conduct, Kayaka, work as worship, Dasoha, selfless sharing. In practice, honest work replaces hollow ritual, truthful speech replaces fear, generous sharing replaces hoarding. The factory, classroom, and kitchen become spaces of worship. Basava Dharma is lived every moment. Shatasthala, the 6th ripening of awareness. Every seed can become a tree. Every human being can flower into awareness. Basavanna called this flowering of Shatasthala. 6 deepening states of being. Bhatta, the listening heart. The journey begins with listening. Maheshwara, the seeing eye. The divine is recognized in all. Prasadi, the serving body. Work becomes prayer. Pranalingi, breath as bridge. The infinite is present in each breath. Sharana, surrendered living. The self melts into grace. Aikya, oneness. Seeker and sought dissolve. Life itself becomes worship. The Sharana as living awareness. When the journey completes, when the devotion becomes vision, vision becomes service, service becomes stillness, and stillness becomes surrender. A new dawn arises. This is the awakening of the Sharana. Awareness living in human form, belonging to no religion. Sharana is a reunion, a realization, a return. The divine breathes through their words, moves through their action. They are the moving temple, the walking Kailasa. Living fully, they bring peace to the home, justice to the society, and understanding to conflict. When all seeking ends, what remains? Only awareness, uncreated, undying. This is not philosophy. This is Basava Dharma, a living path, a radiant possibility for humanity. I would like to repeat this. This is not a philosophy. This is Basava Dharma, a living path, a radiant possibility for humanity. I would like to release of the Vachana, what we have been gathering all around now, and offering to the world. At this sacred moment, we move from reflection to offering. These Vachanas are released today in loving remembrance of my late father, Sri Somnathappa Basavannappa Khuba, whose life embodied Basava Dharma. He taught us simple truth. Live without burdening the society. Earn what you need. And another measure to stand strong. And when you have enough, give back. These words became the compass of this work. On January 18th, 2026, here at Anubhav Mandap, Kalburgi, we unveil the sounds of Basava, not as possession, but as offering to the world. I respectfully request my mother, Dr. Vilaswati Somnathappa Khuba, along with our family members who are all here, to join on the stage and offer this living legacy to humanity. I thank my mother and all my relatives who are here and my friends who have helped me going forward. The living legacy of Basava Dharma, the eternal voice,
in a living world. As we stand at the threshold of Sharana's realization, let us remember this deeply. Basavanna's words were never meant to sleep in books. They were meant to be heard, spoken and lived. The Vachanas were not born of ink and paper, but of breath and being. Lightning flashes of truth meant to awaken the society from within. In the 12th century, Basavanna and Sharanas ignited one of the history's most radical revolution, not of power, but of consciousness. It was a movement of spoken wisdom, of lived equality, of direct experience. The Vachanas are not poems on a page. They are performative revelations, short, plain, image-rich utterances, meant to shock, clarify, and transform daily life. Each Vachana is a breath of freedom, a call to awaken the divine within the ordinary rhythms of living. So now how we have mapped the sounds of Basava. This lineage continues today not merely as scholarship, but as real lightning of a living flame. In this work, 432 Vachanas of Basavanna have been individually explained, their spiritual context, their practical application, and their place within the sacred map of the Shatasthala. Self-map. This is the original Vachana in place in Kannada. That is the poetic rendering. It is not translation, it is just poetic rendering. Then this Vachana is sung in Kannada, the original, this one. Okay, in original Kannada itself, the Vachana is sung in Kannada. Thereafter, there is a brief description of whatever is said above, so that whoever wants to understand this Vachana, they can go ahead with it. Then comes the spiritual context. Each Vachana, for example, the core principle, the cosmic reality, and the historical reality concerning to each Vachana has been explained. Thereafter, interpretation of the Vachana itself, what exactly Basavanna has tried to say. Each sentence has been broken down here to be explained. Then the next aspect is the cosmic reality. How this Vachana relates in the totality that exists. That is what has been explained here. Thereafter, the Shatasthala. The Shatasthala, where this who has to read this at what context in the according to Basavanna has been placed here, wherein the primary sthala has been marked and the supporting sthala. Many of the Vachanas overlap each other and they are a continuity. So that's why we have done it like this, primary sthala and the supporting sthala. Thereafter, practical integration, considering Basavanna's directives on Arivu, Achara, Kayaka and Dasava, how this Vachana is connected with these four parameters here has been explained. Then again, modern application. In the current era, how this Vachana comes into play into our own life has been expressed here. Thereafter, the essence of the whole Vachana has been brought down to 4 lines. It is not translation, it is the essence of it. This is how we have projected. So then thereafter, the Vachana's metaphysical journey, that is beyond thoughts, that also has been expressed here. And to add up, this is what is the scenario there. Then if somebody likes this Vachana, one can directly share it either on WhatsApp, Facebook, Twitter, X, and we are trying to connect some more this one, so people can directly share it across anywhere on the social media. Coming back to this, thereafter, what we have done is the 6-fold evolution of awareness. Each Vachana has been see, in Bhatta
the direct vachanas which have been explained, then thereafter Bhakta Maheshwara, Bhakta Prasadi, Bhakta Pranalingi, Bhakta Sharana, Bhakta Aikya. Similarly, we have accounted for each vachana as to where exactly they move in the whole this one. Though they are 432, when they become a repeatance because they are relevant to each other at some one or the other point. That is what has been expressed here on Salpmagwil. And thereafter, this is Basava Samiti's 432, 2,500 vachanas. Entire lot has been for those people who follow the book of Basu Samiti, for them it is a Vapasu. Who follow this book can refer in series, in the same sequence what Basu Samiti has printed, ek press matter. So it will just follow the same sequence as per the book itself, so it becomes easier for those people who refer the Basu Samiti's book as a referendum here. So we can go down. So when you go next, you will go to the next vachana as it is written in the Basu Samiti books. So that is what it is. Now, let me express. The profound framework of Angalinga Jangama, along with the living directives of Arivu, Achara, Kayaka and Dasova have been explored, not as abstractions, but as signs of awakened living. Each vachana has been carefully classified within its appropriate sthala of evolution, with cross-references wherever insights flow across stages. This is not hierarchy, it is a pathway. From questioning to clarity, clarity to action, action to surrender, and surrender to oneness. So, now this Sounds of Basava, universal offering, all of this now lives and breathes through Sounds of Basava, a project, a living digital shrine to the Vachanas. It is freely available as an app on Google, open to every seeker, everywhere. Simply search the internet for soundsofbasava.in. The app carries Basavana's light across languages, lands and generations. Mallikarjunalli, idu language matter. Here you can see all these languages. They are not just limited to this. You can go across any language of your preference or whatever you are using on your system or your handphone. Whatever is your original language, you have taken care that the vachanas are not distorted, because I understand the gravity of it. So, coming to this, readers can switch languages freely, while the original Kannada text, as provided by the Basu Samiti Bangalore, remains at the heart of every vachana. Each vachana is sung in Kannada with the original sound and the rendering meaning presented together. Meaning may travel, but sound carries the living essence, the heartbeat of Basavana himself. So, and one more aspect I would like to express. Search, reach and the power of poetry. Through the Sounds of Basava, seekers are offered a deeply personal way to engage with wisdom. Kori Sahib, give me some emotional point here for me to put it across. Something, give me one word, anything that comes to your mind. Anything. Exaggeration. E-X-A-G-G-E-E-R-A-T-I-O-N. Exaggeration. English. So, you will come across these vachanas which are related to exaggeration. Anybody else? Any other word anybody would like to ask? Sir, Lande Sahib. Morality. Oh, morality. Basavana is morality, mama. He asked out of the box. Anybody else wants to ask any question? Emotions, on emotions. Tell a word, sir. Marvelous. Okay. Something marvelous. Or beyond M-A-R-V-E? M-A-R-E hakire. You can put any conventional,
This one, ego, you can put one word, ego, EGO. EGO, right? Right. You know, EGO. Okay. Right. Enter. So now, the entire lot is here. Just open this, the Palkin of ego, this one. So you can connect yourself to whatever questions you have in mind and it will be explained. What Basavanna says, not what I say, what Basavanna has said. Now this is, now 1 second. So I think this is related to this one. Then a dog in Palanquin, will it ever learn to hunt? Carried by a borrowed pride, it only barks in delusion. How can such one be called a bhakta? O Kudal Sangama, make me free from this false dignity. So ego, I just put it across. Sir? Illa, that sound is not connected. It is not connected on this system. She is here. So, one may search the vachanas not only by words but also by emotions or states of being and arrive at a vachana that speaks directly to an inner question or unease. In this way, the app becomes intimate, not merely instructional, helping one look inward to understand the root of a concern, rather than seeking only external answers. Alongside literal translation, we have consciously included poetic rendering. Literal translations inform the intellect. Poetry carries lived meaning. Poetry protects wisdom, what may be called a loss in transmission, the gradual fading of spirit. As words travel across languages, culture and time, translation is a delicate, non-neutral act. When meaning moves without sensitivity, identity itself can be altered. Just as William Shakespeare, when rendered carelessly in Urdu, may appear as Wali Ahmad Shakespeare. Or as Victoria Terminus becomes Chhatrapati Shivaji Terminus with a complete shift in historical reference, something the newspaper even jokingly referred to as a gender shift. So too can sacred names lose their soul when meaning is altered without sensitivity. Similarly, the great Sharana Madhara Chennaiya has been reduced to Madras today or Chennai, severing the living spiritual connection, a loss often unnoticed by the society and recognized only by the historians. English today has become a global bridge, a language formed by many cultures, yet every language carries its own fragrance. Kannada, like all living tongues, holds expression that cannot be replaced, while Gedeya may loosely be translated as a friend. Apta has no true equivalent in English. One who understands another's presence even without speech. With this awareness, I have made my most sincere effort to present the living essence of Basavanna's Vachanas, not merely as translated text, but as felt wisdom, so that their soul may still be heard, touched and lived, even as they travel beyond their original tongue. Now, I express my deep gratitude to my Mamaji, Dr. Arvind Jatti of Basu Samiti, Bangalore, who inspired me to undertake this work. I thank him for that. Dr. Veeranna Dande, Dr. Veeranna Dande, whose book Basava Vachana for the Commoners provided essential clarity. My revered teacher, sir, so my revered teacher who has taught me when I was young,
Shri Uddanda HK, whose guidance continues to deepen my understanding of old Kannada. He has taught me, sir. Shri Bapu Padmanabh, my collaborator on Angadinda Lingada Kadege, whose work gave me insight and directions. Thank you. I would like to thank Srimati Mamata SN from Bangalore, who is sitting here, who read all the 432 vachanas in Kannada for me with devotion and grace, offering her services selflessly without expectation. May Basavana bless her. My deepest gratitude to Shri Mallikarjun H. Rao, who is sitting silently there, who developed this software and gave sacred form to this vision, working day and night with unwavering devotion and no expectations. No expectation. He has not expected anything from me, sir. He completed this project solely out of reverence for Basavanna. May Basavanna bless him with peace and happiness. We cannot go without remembering Shri Prabhu Halkatti, who preserved and ensured that this voice could endure today. My mother, Dr. Vilaswati Somnathappa Kuba, whose life itself embodies Basava Dharma. My family, for their faith, patience and quiet strength. And above all, I bow in gratitude to Basavanna himself for the vision to hear, the courage to serve, and the humility to understand. It is his grace, not mine, sir. I have tried with sincerity to bring forth what Basavanna would have wished to convey, then and now, to every heart that still listens. The vachanas began as sound and they return as sound. Born of breath, they live again through breath. Through sounds of Basava, the timeless voice speaks once more, reminding us that the divine is not distant, but alive in every syllable, every silence, and every sincere act. May this living legacy be not an end, but an beginning, a new dawn of awakened living. Kudala Sangamadeva, you are the measure and the one who measures. You are the song and the silence in between. May your light continue to resound through every heart that listens. Thank you for your time, attention, and presence. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಇದರ ಆಳ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೃತ್ರಿಮ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಷೀನ್ಗೆ ಸುಮಾರು 2000 ಪುಟಗಳಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 2000 ಪುಟಗಳಷ್ಟು ಶರಣರ 20,000 ಪುಟಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ನೀವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣವರ ಜೀವನ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೀಗೆ ಇದು ಬೆಳೀತಾ 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 ಬಹುಶಃ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಸವಣ್ಣ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಖೂಬಾ ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರು. ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾಲತಾಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಎಚ್ ರಾವ್
ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ವಚನದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸರ್ ಇದು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬದಲು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಆ ಕೆಲಸ ಬಸವಣ್ಣನೇ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಆ ರೀತಿ ಅನುಭವ ನನಗಾಗಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಂತಾನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಆ ವಿಚಿತ್ರ ನನಗಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋಕ್ಕೆ ಸರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶ್ರೀಯುತರನ್ನು ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಈಗ ಗೌರವಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಗಣ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ 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 ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಚನ ವಾಚನ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಚನ ವಾಚನ ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಎಸ್.ಎನ್. ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆ ನಂತರ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಬಾ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಯ. ವಚನಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಲೋಕದಂತೆ ಬಾರರು, ಲೋಕದಂತೆ ಇರರು, ಲೋಕದಂತೆ ಹೋಗರು ನೋಡಯ್ಯ. ಪುಣ್ಯದಂತೆ ಬಪ್ಪರು, ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಇಪ್ಪರು, ಮುಕ್ತಿಯಂತೆ ಹೋಹರು ನೋಡಯ್ಯ. ಉರಿಲಿಂಗದೇವ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು ಉಪಮಾತೀತರಾಗಿ ಉಪಮಿಸಬಾರದು. ಅಂಕ ಕಂಡ ಕೋಲಾಸೆ ಮತ್ತೆ ಕಯ್ಯ, ಲೆಂಕ ಕಂಡ ಪ್ರಾಣದಾಸೆ ಮತ್ತೆ ಕಯ್ಯ, ಭಕ್ತ ಕಂಡ ತನುಮನ ಧನದಾಸೆ ಮತ್ತೆ ಕಯ್ಯ,
ನಿಮ್ಮ ಅಂಕೆಗೆ ಜಂಕೆಗೆ ಶಂಕಿತನಾದಡೆ ಎನ್ನ ಲೆಂಕತನಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಅಂಕ ಓಡಿದಡೆ ತೆತ್ತಿಗಂಗೆ ಭಂಗವಯ್ಯ, ಕಾದಿಗೆಲ್ಲಿಸಯ್ಯ ಎನ್ನನು ಕಾದಿಗೆಲ್ಲಿಸಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಯ್ಯ, ಎನ್ನ ತನು ಮನ ಧನದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ. ಅಂಗದ ಮೇಲನ ಲಿಂಗ ಹಿಂಗಿ ಬಂದ ಸುಖವ ನಾರಿಗರ್ಪಿಸುವೆ, ಇಂಗಲಾಗದು ಭಕ್ತಿಪಥಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದಾಗಿ, ಹಿಂಗಲಾಗದು ಶರಣಪಥಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದಾಗಿ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ ಹಿಂಗಿ ನುಂಗಿದಗಳು ಕಿಲ್ಬಿಷ. ಧನ್ಯವಾದ. ಈಗ ಮಮತಾ SN ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. बसवलिंगाय नमः। ॐ श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ॐ श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಂಧುಗಳೇ. ಈಗ ವಚನ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರದ್ದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಏನ್ರಿ ಶಿವ ಪದವಿ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣು ಪದವಿ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ ಸರ್. ನನಗೆ ಯಾವ ಆರಾಮಿರ್ತೇನೆ ಯಾವ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೆಲಿಸಿಟೇಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತಿ ತಾಯಿ. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರಮೋದ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ॐ श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ॐ श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ॐ श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ಬಸವಣ್ಣನ ಸೇವೆಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೌರವ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲಾಸವತಿ ಖೂಬಾ ಅವರಿಗೂ ಸಹ, ವಿಲಾಸವತಿ ಖೂಬಾ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. बसवलिंगाय नमः। ॐ श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ॐ श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। बसवलिंगाय नमः। ॐ श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ॐ श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ಬಂಧುಗಳು, ಈಗ
ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಅಂಗ ವಚನ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಣಿವಿ ಪರಿವಾರದವರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಪಂಡಿತ್ ಫಕೀರೇಶ್ ಕಣಿವಿ, ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್ ಕಣಿವಿ, ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಕಣಿವಿ, ಪುಟ್ಟರಾಜ ರಾಜಾಪುರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಲೋಕದಂತೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿ ವಚನಾಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕಲಬುರಗಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಜಯನಗರ. ಪಂಡಿತ್ ಫಕೀರೇಶ್ ಕಣ್ವಿ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತಗಾರರು. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ದೂರದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣ್ವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ತಂದೆ ಮುದುವಪ್ಪ ಕಣ್ವಿ, ತಾಯಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕಣ್ವಿ. ಓದಿದ್ದು ಕೇವಲ SSLC ಮಾತ್ರ. ಅವರ ಸಂಗೀತ ಅಭ್ಯಾಸವಾದುದು ಗದುಗಿನ ವೀರೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಉಭಯ ಗಾಯನ ವಿಶಾರದರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಸತತವಾಗಿ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆದಿದ್ದು, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ B ಹೈಗ್ರೇಡ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಲಬುರಗಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲಯದ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ 1989ರಿಂದ 2015ರವರೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ 27 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂಗೀತಗಾರರ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಡಿತ್ ಸಿದ್ರಾಮ್ ಜಂಬಲ್ದಿನ್ನಿ ಅವರ ನಂತರ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಡಿತ್ ಫಕೀರೇಶ್ ಕಣ್ವಿ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ದುಂಟು. ಅವರು ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೇವೆ 1980ರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1980ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೋಪಾಲ, ಗೋವಾ, ಮಡ್ಗಾಂವ್, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಕಂದ್ರಾಬಾದ್, ವಿಕಾರಾಬಾದ್, ತಾಂಡೂರ್, ಜಹೀರಾಬಾದ್, ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಕಳ, ಮಲ್ಲಾರ್ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಸಂಗೀತ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಶೈಲ್, ಜಹೀರಾಬಾದ್, ಸೋಲಾಪುರ್, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶರಣ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಚನ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಕೀರ್ತಿಗೆ, ಅವರು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ರೀತಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ.
2004ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಮಾಡುವ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ. 1991ರಲ್ಲಿ ಶಿರ್ಸಿ ಬಣ್ಣದ ಮಠದ ಸಂಗೀತ ರತ್ನ ಬಿರುದು, ಕಡ್ಕೋಳ ಮಠದ ಸಂಗೀತ ಕಾಜಾಣ ಬಿರುದು, ಚಿತ್ತರ್ಗಿ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ್ ಸಂಸ್ಥಾನ್ ಶಾಖಾ ಮಠ ಹುನಗುಂದದಿಂದ ಶರಣ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ಪೋಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಂಗನ ಬಸವ ಮಠ ಸವದಿಯಿಂದ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಶರಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಠಗಳಿಂದ ದೊರೆತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಡಿತ್ ಫಕೀರೇಶ್ ಕಣ್ವಿ ಅವರು ಗೈದ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 18/1/2026ರಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೋಮನಾಥಪ್ಪ ಕುಬಾ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಬಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಬಿಡಿ ಜತ್ತಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಮಾಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ವಚನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿ ವಚನ ಸಂಗೀತ ವಿಭೂಷಣ 2026 ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಂಡಿತ್ ಫಕೀರೇಶ್ ಕಣ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಬಸವರಾಯ. ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ ನೀಡಿದ ಕುಮಾರ್ ಕಣ್ವಿ, ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಕಣ್ವಿ ಮತ್ತು ಕೊಳಲು ವಾದನ ಕಲಾವಿದರು ಸಹ ಆಗಮಿಸಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಆತ್ಮೀಯ ಶರಣ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ 4ನೇ ಅಂಗವೆಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗದವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಇದೀಗ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ಈ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಬಾಬುರಾವ್ ಯಡ್ರಾಮಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಉದ್ನೂರ್ ಅವರು, ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕದಂ ಅವರು
ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಂಜನ್ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆಯವರು, ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ್ ಬೈರಾಮಡಿಗೆಯವರು, ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ್ ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಬಾಬುರಾವ್ ಕೋಬಾಳ್ ಅವರು, ಅಶೋಕ್ ಎಚ್ ಕಪ್ನೂರ್ ಅವರು, ಅಕ್ರಮ್ ಪಾಷಾ ಮೋಮಿನ್ ಅವರು, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಜಿಡ್ಗಾ ಅವರು, ರಾಚಪ್ಪ ಜಂಬಗಿ ಅವರು, ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗಾಜ್ರೆ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜಮದಾರ್ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಶಕೀಲ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ತೀರ್ಥ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಳಕೋಟ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಡ್ಗಿ ಅವರು, ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಗದ್ದಿ ಕಾಳಗಿ ಅವರು, ವೀರೇಶ್ ಎಸ್ ಮಾಲ್ಗಾರ್ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಳ್ಳೂರ್ ಅವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಬಳೆ ಅವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬಾಬುರಾವ್ ಯಡ್ರಾಮಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕದಂ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಶಿವರಂಜನ್ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ ಅವರು, ಹನುಮಂತ್ ಬೈರಾಮಡಿಗೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ವಾಸುದೇವ್ ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರು, ಬಾಬುರಾವ್ ಕೋಬಾಳ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಖಜಾಂಚಿಗಳಾಗಿ ಅಶೋಕ್ ಎಚ್ ಕಪ್ನೂರ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಉದ್ನೂರ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅಕ್ರಮ್ ಪಾಷಾ ಮೋಮಿನ್ ಅವರು, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಜಿಡ್ಗಾ ಅವರು, ರಾಚಪ್ಪ ಜಂಬಗಿ ಅವರು, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಗಾಜ್ರೆ ಅವರು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜಮಾದಾರ್ ಅವರು, ಶಕೀಲ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು, ಸುಧೀರ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ತೀರ್ಥ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಳಕೋಟ ಅವರು, ಗುರುರಾಜ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಜಿಡ್ಗಿ ಅವರು, ನಾಗರಾಜ್ ಗದ್ದಿ ಕಾಳಗಿ ಅವರು, ವೀರೇಶ್ ಎಸ್ ಮಾಲ್ಗಾರ್ ಅವರು, ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಳ್ಳೂರ್ ಅವರು, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ ಅವರು, ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಬಳೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಅನಂತ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಿತ್ತರಿಸುವಂತ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಕೈಂಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸವ ಸಮಿತಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಅರವಿಂದ್ ಜತ್ತಿ ಅಣ್ಣನವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ.
ನೀವು ಬರ್ರಿ ಚಂದಂಗೆ ಚಂದಂಗೆ ನಿಂತಿರಿ ಗೊತ್ತೈತಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ. ॐ श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ಶಹಾಬಾದ್ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಣ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕಂತಂದೇಳಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿ ಕಣ್ವಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಕಲಬುರಗಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ 2026 ವಚನ ಸಂಗೀತ ವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿ ವಚನ ಸಂಗೀತ ವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವಂತಹ ಫಕೀರೇಶ್ ಕಣ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ್ ಫಕೀರೇಶ್ ಕಣ್ವಿ ಅವರನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಜತ್ತಿ ಅವರನ್ನ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಈಗ ಮಂಗಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಲದ ನಂತರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋರಿಕೆ. ಆಚಾರವೇ